नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा उपलक्षे समस्त कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि कन्या राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु कहीं ना आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव जानि परिबे। देखंतु आपणक कन्या राशि रे एही देवस्नान पूर्णिमा दिन बुध आसुचंती 10म गृह को जेउठारे गुरुंक सहित रही समभाव बनाइबे एवं आपणकर मंगल आसीबे 12 भाव को जेउठारे रही आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आनिबा को जाउछंती एवं एही परिवर्तन आपणकु शुभ फल देई पारे एवं अशुभ फल मध्य देई पारे। ता सहित देखंतु एही जून मास 15 तारिख रे सूर्य मध्य करूछंती राशि परिवर्तन एवं सूर्य आसीबे आपणकर 10म गृह को जेउठारे गुरु एवं बुधंक सहित विराजमान करिवे जहा फल रे आपणकर कुंडली रे गुरु एवं बुध होइजिबे अस्त एवं एही अस्त हेबाटी आपणक जीवन को बहुत भावरे प्रभावित करिवो। तेबे आसंतु जानिबा एही देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पाई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे भिडियोर मध्य भाग रे आम सह जोगाजोग करिबा पाई एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे किंबा कुंडली को विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणक प्रेम संपर्क विवाह चाकरी व्यवसाय को नहीं जदि किछि समस्या रही ताहार सहज समाधान करि परिबे एवं आपणक विवाह पई कुंडली मेलक मध्य कराई परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निजर समस्यार समाधान करंतु। एबे चलंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं सर्वप्रथमे जानिबा आपणक कन्या राशि रे एही देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा ठारू नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहिबो। देखंतु आपणकर षष्ठ गृह रे राहु, सप्तम गृह रे शनि, अष्टम गृह रे शुक्र, नवम गृह रे सूर्य एवं बुध, 10म गृह रे देवगुरु बृहस्पति, एकादश गृह रे मंगल एवं 12 गृह रे केतु विराजमान करिवे जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु देखिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम गृह जना पड़े एवं आपणक राशिर स्वामी बुध आसुचंती केंद्र को एवं राहु आपणकर षष्ठ गृह रे बा रोग ऋण रिपुर गृह रे विराजमान अछंती। देखंतु आपणक स्वास्थ्य को नहीं कोनोसी भी विशेष समस्या आपण देखिबे नाही। जदि भी आपणकर गैस डाइजेशन रे समस्या पेट रे समस्या थिला तेबे आपण सेथिरु आराम पाइबे। कोनोसी भी गुरुतर स्वास्थ्य समस्या आपण अनुभव करिवे नाही। किंतु आपणकर राहु जेहेतु षष्ठ गृह रे अछंती आपण को स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या अनुभव होई पारे किंतु ताहार सठिक कारण आपण जानि परिबे नाही कारण राहु आपण को भ्रमित करिवे। आपण को स्वास्थ्य रे समस्या थिला भली आपण को अनुभव मध्य कराइबे। ता सहित देखंतु आपणकर ऋतुकालीन समस्या मध्य देखा देई पारे कारण आपणकर राशिर स्वामी बुध हेउछंती अस्त
ଯାହାଫଳରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା, ଥଣ୍ଡା, ଖାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଚର କ୍ଷଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିପି ହେଉ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ସନ୍ତାନର ଯୋଗ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ମନମାଳିନ, ମତାନ୍ତର, ମତଭେଦ, କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣାଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ଶିକ୍ଷାରୁ ମନ ହଟି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯାଇ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଥିବା ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ରହିଛି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି ଉଚ୍ଚ ଥିବ, ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗଟି କେବେ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଗୃହରେ ରହି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଗୃହକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ମନମାଳିନ, ମତାନ୍ତର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆପଣ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାଟି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ରୂପରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତିଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଲାଭ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସ୍ରୋତ ମିଳିବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।